स्वागत। देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं मेघा। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜੇ मौसम की करिए तो मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ लगातार बदलाव हो ही रहा है, पर अज खास तौर पर गल्लां ते गीत प्रोग्राम की शुरुआत मैं मौसम तो ही इसलिए की क्योंकि अज असी गल करांगे गर्मियां दे मौसम ते खान पीन की। गर्मियां दे मौसम दे विच अक्सर जदों साडा खान पीन ठीक नहीं हुंदा ते बहुत सारियां शारीरिक समस्यावां सानू आके घेर लैंदियां ने। जे असी पानी पूरी तरह नहीं पींदे, अपने आप नू हाइड्रेटेड नहीं रखते तो बहुत सारी समस्यावां सानू हो जांदियां ने। जे असी चंगा नहीं खांदे, ताज़ा नहीं खांदे, घर दा नहीं खांदे ते बहुत सारियां होर समस्यावां सानू ऐसियां आके घेर लैंदियां ने जो कि शुरुआत दे विच तां छोटियां लगदियां ने, पर अगे जाके वो वड्डा रूप भी धारण कर सकदियां ने। ते विशा साडा ये है जी गर्मियां ते खान पीन ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच मेरे नाल मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत करदे हां डॉक्टर पुनीत सैंबी जी दा, वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने। बहुत बहुत तुहाडा स्वागत करदे हां। शुक्रिया। तो जिस तरह मैं शुरुआत दे विच ही मौसम की गल कर रही सी, विशा भी साडा मौसम के नाल ही मिलता जुलता है। तो डॉक्टर पुनीत जी असीं ये भी देख रहे हैं कि मौसम दे विच लगातार जिहड़ी है तब्दीली हो रही है। अगे जदों मई का महीना हुंदा सी ते बहुत कड़कदी धुप सी, बहुत गर्मी हुंदी सी, पर असी इस साल देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इन्ना असर है कि हाले तक भी इन्नी गर्मी नहीं आई है। एक दो दिन गर्मी जरूर हुई सी, पर जिद्दां ही गर्मी हुंदी है नाल ही मीह पै जांदा है, नेरियां चलदियां ते भावें मौसम विभाग वालों समय समय सिर सानू अलर्ट भी दे दिते जांदे ने, पर ये मौसम दे विच जिहड़ी तब्दीली आ रही है, कुदरत जिहड़ी करवट लै रही है ना, इहदे बारे असी सारे ही निशब्द। जी बिल्कुल, वैदर बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होया पिया क्योंकि अज भी तुसीं जिद्दां देख सकते हो बिन मौसम बरसात हुई है। ये ग्लोबल वार्मिंग करके आ जां जिद्दां कह सकते हैं कि जिहड़े गैजेट्स आपां ज़्यादा यूज़ करते हैं उहदे करके आ कि वैदर बहुत अनप्रडिक्टेबल कई दिनों तो चल रहा है। बिल्कुल ठीक तुसीं कहा। ते जिस दा विषय है साडा गर्मियां ते खान पीन। वैसे तो हर मौसम दे विच ही खान पीन का खास ध्यान रखना चाहिए, पर खास तौर पर असीं जदों गर्मियां की गल करते हैं तो गर्मियां दे विच खान पीन का ध्यान रखना क्यों होर भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है? जी बिल्कुल, गर्मियां दे विच खान पीन किद्दां दा होना चाहिए जां किद्दां दा नहीं होना चाहिए, ये डिपेंड करदा साडे दोषां विच, दोषां दे उत्ते। पर सानू सब तो पहला तो दोष जानने बहुत जरूरी है कि तेई आपां सीजनस नू समझ सकते हैं कि गर्मियां च आपां नू किद्दां दा खाना चाहिए, किद्दां दा नहीं खाना चाहिए। जी जी, दोष दी गल जी मैं माफी चाहती हूं तुहानू इत्थे रोकण लई। दोष की गल जरूर असीं करांगे, पहले एक ब्रीफ दर्शकों नू जरूर दस दईए कि दोष असल दे विच की है, हुंदे की है। हां जी, आयुर्वेदा दे पिलर्स आ दोष, मतलब आयुर्वेदा विच सानू किद्दां दा खान पीन होना चाहिए, सानू किद्दां दी डाइट लैनी चाहिए है, साडी हैल्थ किद्दां दी है, जां किसी नू किद्दां दा डिसऑर्डर आंदे आ उन्हां नू किद्दां ट्रीट करना, ये सब कुछ दोषां दे उत्ते डिपेंड करदा। मतलब तुसीं कह सकते हो कि आयुर्वेद डिपेंड ही दोषां ते करदा। आयुर्वेद दे 3 दोष हैगे आ, वात, पित्त ते कफ। ते आयुर्वेद दे विच 6 तरह दे टेस्ट हुंदे आ, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। जिहड़े टेस्ट ते जिहड़े दोष आ ये दोनों इंटरकनैक्टेड आ। अच्छा, ये दोनों दे इन्हां दोनों नू देख के ही जिहड़े सीजन दे विच जिहड़ी चेंजेस आंदी आ ओह इन्हां दोवां नू देख के ही है। जिद्दां कि जिहड़े वात दोष आ, जिहड़े टेस्ट हैगे आ कटु, तिक्त, कषाय, ये ओनू वधांदा वा, एग्रीवेट करदा वा। जिहड़ा कफ दोष आ, मधुर, अमल, लवण, ये जिहड़े टेस्ट आ इन्हां दा फूड टाइप खा के जिहड़ा कफ दोष आ ये वधदा वा। ते जिहड़ा पित्त दोष आ, ये जिहड़ा अगर आपां स्वीट कुछ सॉल्टी खाने आ जां कुछ आपां खट्टा खाने आ जां आपां कुछ पंजन चीज़ खाने आ, इहदे नाल साडा पित्त दोष वधदा वा। हुण अगर आपां गर्मियां दी गल करिए ते गर्मियां दे विच जिहड़ा साडा पित्त दोष आ बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता। जिहड़ा साडा वात दोष आ इहदी एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है, ते जिहड़ा साडा कफ दोष आ इहदी पैसिफिकेशन शुरू हो जाती है। सो अगर पित्त दोष वधदा, तुसीं देखिया ही होगा कि बॉडी दे विच हीट इस टाइम ते बहुत ज़्यादा हुंदी है, एलर्जिक इशूज़ बहुत ज़्यादा हुंदे आ, ये सारे पित्त दोष ते करके हुंदे आ। सो अगर असीं गल करिए इस केस विच अगर आपां स्वीट कुछ भी खावांगे, जिद्दां कि स्वीट फ्रूट जिद्दां हैगे मैंगो खा लीए जां आपां वाटरमैलन खा लीए, मैलन खा लीए, एप्पल खा लीए, जां मिठियां स्ट्रॉबेरीज जिन्नियां हैगियां, ब्लूबेरीज मिठियां खा लीए, ते उहदे नाल साडा पित्त जिहड़ा हैगा पैसिफाई हो जाऊगा, पित्त जिहड़ा डिक्रीज हो जाऊगा। और ये जिहड़ियां सब्जियां हैगियां जिन्हां च ग्रीन लीफी वैजीटेबल आ जिन्हां च पानी की मात्रा बहुत भरपूर हुंदी आ, अगर असीं इस टाइम ते इदां दे ही वैजीटेबल्स खावांगे
ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ 2 to 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਤੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆਈਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਾ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਣੀ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡੋਂਟ ਹੈਗਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਜਾਂ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਟੌਕਸ ਵਾਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮਸਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਪੇਨ ਮਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਿੰਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਪੰਨਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਡਰਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੱਸੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਹੀਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ? ਜੀ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਲੱਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਉਹਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਸੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੌਲਟੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਡਿਨਰ 'ਚ ਵੀ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੀਟ ਆ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਜੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਓ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਟ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸੀ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੂਲ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦੀ। ਜੀ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡੋਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੀਪੀ ਫਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮਤਲਬ ਵਾਂਸ ਅ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਪੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੈ
ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਟ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੀਪੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਊਮਿਨ ਦਾ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਰੀਨੇਟ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਦ ਕਿਊਮਿਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰੀਨੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੋਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਸਾ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਪੀ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮਿੱਠਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ એનર્ਜੀ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡੋਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਰੇਨੀ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਐਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਬੋਟਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਪਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਾਪਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੀਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਤਾ ਦੋਸ਼ ਐਗਰੀਵੇਟਡ ਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਬੋਟਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਲਰਜਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ UTI ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੂਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਖਰਬੂਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਬ ਕਾਫੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਜਾਂ ਤਰਬੂਜ ਅਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਕੇਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਆਇਲੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਤਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਟੌਕਸਿਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਟੌਕਸਿਨਸ, ਗਟ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਵਾਂਗੂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਸੋਪਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੋਇਕ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਲੈਗਜ਼ੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਬਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ਇਹ 50-50 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਥ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਮੈਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੈਗਜ਼ੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸਿਸ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਗਜ਼ੇਟਿਵ ਅਸਰ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਜ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਕਈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅੰਬ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਬ ਉੱਦਾਂ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬ ਪੰਨਾ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਏ। ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਜੀ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ। ਮੈਂਗੋ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਜਿਗਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਗੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਇਨਸਟੈਂਟ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂਗੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟੈਂਟ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਥੋੜੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅੰਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਬ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮੈਂਗੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੱਟਾ ਮੈਂਗੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਜਿਹਦਾ ਅੰਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂਗੋ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਈਪ ਮੈਂਗੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂਗੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਗੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਮੈਂਗੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂਗੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੇ weight ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਐਲਰਜਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਿੱਥ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂਗੋ ਗਰਮ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਵੀਟ ਮੈਂਗੋ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਫੂਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮੈਂਗੋ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਗੋ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੀਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ ਖਾ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਫੂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਟੌਕਸਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਫਰੂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਣ ਲਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਦਾ ਉਹੀ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨਾ। ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਿਸਟੈਕਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸੀਰ ਫਟਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਬਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਆਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਔਰ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੰਟਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਸ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਕਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹ weight loss 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵਜ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ
ਇੱਕ ਹੀ। ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦੀ ਤੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਬੱਲੀਏ, ਖੇਡਦੀ ਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੀਏ। ਚੱਲਦੀ ਤੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਬੱਲੀਏ, ਖੇਡਦੀ ਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੀਏ। ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਏ ਨਾਮ ਮੇਰਾ, ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਰੌਲਾ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਸਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੋਲਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਬਾਗੀ ਮੁੰਡਾ ਫਤਿਹ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਸਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੋਲਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਬਾਗੀ ਮੁੰਡਾ ਫਤਿਹ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਸਬੂਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀਏ ਨੀ ਚੋਰੀ ਹੱਸੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਤੋੜ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਰੇ ਤੇ ਤਵੀਤ ਹਿੱਕਦਾ, ਨਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ। ਤੋੜ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਰੇ ਤੇ ਤਵੀਤ ਹਿੱਕਦਾ, ਨਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਡਰ ਨਾ ਕਿਆਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਸੈਂਬੀ ਜੀ, ਵੈਦਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤੂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤੂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੱਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਸੱਤੂ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤੂ ਜੌਂ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੌਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਨੋਜ਼ੀਆ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਨ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੋ ਸੱਤੂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ એનર્ਜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ, એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੱਤੂ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਕਤ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਬਜ਼ਾ ਸੀਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਸੀਡਸ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹੀ
ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਚ ਲੈਣਾ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਬੂਸਟ ਰਹੂਗੀ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਰਬੂਜ ਤੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਖੱਟੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਖੱਟੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿੰਟਰਸ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੱਟੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਆ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖੱਟਾ ਮੈਂਗੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਖੱਟੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰੇਂਜਿਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਅਗਰ ਕੀਵੀ ਖੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਰਜਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਰੈਸ਼ਿਸ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਪਿੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਔਰੇਂਜ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖੱਟਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਮਲੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਲੀ ਵੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਚ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਤ ਬਾਡੀ ਚ ਪਿੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਐਲਰਜਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਪੁਦੀਨਾ। ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਦੀਨਾ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕਰਕੇ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 2-3 ਪੁਦੀਨਾ ਦੇ ਵੈਸੇ ਚਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਗਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਟ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਨਸ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਟ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਦ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਸ਼ਾਈ ਟੇਸਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਸ਼ਾਈ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖੀਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੀਟਰੂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟੋਮੈਟੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਮੈਟੋ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੋਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਖਟਾਸ ਵਾਲਾ ਟੋਮੈਟੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੱਟਾ ਟੈਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੋਮੈਟੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਮੈਟੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਮੈਟੋ, ਰਾਈਪ ਟੋਮੈਟੋ, ਲਾਲ ਟੋਮੈਟੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤ ਐਗਰੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਪੈਸੀਫਾਈ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਨਰਿਚਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਜਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਿਆ ਰਹੂਗਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਲ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਖੀਰੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਖੀਰਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੀਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੀਰਾ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਤਰ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਗਟ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ 'ਚ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ 90% 90% ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਵੋਕਾਡੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਐਵੋਕਾਡੋ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਵੋਕਾਡੋ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਓਮੇਗਾ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿੰਟਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲੀ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇਲ ਤਲਾਈ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਪਏਗਾ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਆ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਖਾਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਤ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਗਰੀਵੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਲਰਜਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟੌਕਸਿਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦ ਗਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਲੀ ਫਰੂਟ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਜੀ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਡਾਇਲੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸਿਸ ਆ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਲੋ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਲਡ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਠੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਠੰਡੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ 27-28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ? ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਆ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਕਿਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਲਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਕੁਝ ਦਲੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਲੀਆ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦਲੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਪੋਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਂਦੀ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਾਊਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਪਰਾਊਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਪੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਅੰਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਠਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤ ਨੂੰ
ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਜੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੈਲਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। तो उस तो बाद हाफ एन आवर बाद तुसी कोई भी फैनल वाटर ले सकते हो, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ 4:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਲੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਡਿਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਡਿਨਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੂਪੀ ਦਲੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਕਹਿ ਲਓ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 2 ਟੋਫੂ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਟੇ ਵੈਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦਾ ਸੈਲਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਰੱਖਣੀ, ਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈਵੀ ਮਤਲਬ ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਵੈਸੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਊਮਿਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਧਨੀਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਲਸੀ ਦਾ, ਜੇ ਸਬਜ਼ਾ ਸੀਡਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੂਲ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਮਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਡੋਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਵੈਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਊਮਿਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਮਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਲਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਡੀਟੌਕਸ ਹੋਊਗੀ ਬੋਡੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਊਮਿਨ ਵਾਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮੰਥਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੂਸਰੀ ਚਾਹ ਨਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲਈਏ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਪਿੱਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਤਲਿਆ ਮਲਿਆ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੌਲਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਟੌਕਸਿਨਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਡਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਮੀਲ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਵੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਸੂਥ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਟ ਘਟਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗੀ। ਵਧੀਆ ਵਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਵੇਟ ਘਟੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਪਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।